ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਸ ਐਮ ਆਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਸ ਦੈਟ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਓ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ auxiliary। auxiliary some of people say it's a helping verb। कई तेनू ऑक्सिलरी कहते हैं एंड कई कहते हैं इट्स अ हेल्पिंग वर्ब एंड बोथ आर सेम। तो हुण उस तो बाद देखांगे जी आपां इन्हां दा यूज़ किवें होऊगा ते इस दे विच की इन्हां दा टाइप्स होणगीਆਂ। तो इहदे विच देखो फस्ट आपां अज करना सिर्फ और सिर्फ इज़ एम आर। ये तीन चीज़ों के बारे आपां करांगे। फस्ट ऑफ ऑल किदे लगदे ने, पहला सबजैक्ट लगूगा, उस तो बाद ए लगणगे हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी, उस तो बाद क्या लगेगा ऑब्जेक्ट लगेगा। ये तीनों चीज़ां आपां नूं इंपॉर्टेंट जरूरी ने। फस्ट सबजैक्ट पता होना चाहिए किहड़ा है, दैन आपां नूं हेल्पिंग वर्ब बारे पता होना चाहिए भी किहड़ा हेल्पिंग वर्ब कित्थे लगना है, एंड ऑब्जेक्ट तो आपां नूं सारिआं नूं लगभग पता ही लग जाता है। तो हुण इस दे बाद आपां की करना है, इहदे बारे डिस्कस करदे आपां। उस तो पहले इस बारे डिस्कशन करन तो पहले एक तुहानूं दसना चाहना दिस दैट दीज दोज। ये चार चीज़ां अपने लवे मिलणगीਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ इस दे विच ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ आज टाइप करते हैं। ਇਹਦਾ मतलब की हुंदा, दिस ਦਾ मतलब ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, दैट ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ਉਹ, दीज ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ਇਹ, एंड दी दोज ਦਾ मतलब की ਹੁੰਦਾ ਉਹ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ भी हाँ जी दिस ਦਾ मतलब भी ਇਹ, दैट ਉਹ, फिर दीज का भी सेम हो गया भी इस पर कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तुहानूं कन्फ्यूज़ होने की कोई लोड़ नहीं। तो ये की रहूगा एक चीज़ जो नेड़े होवे, सेम एक चीज़ जो दूर होवे। ठीक है जी। दिस का मतलब कोई भी एक चीज़ जिहड़ी अपने लवे होवे, ते दैट का मतलब कोई भी चीज़ जिहड़ी अपने तो दूर होवे। जिवें आपां इस तो बाद देखते हैं पहला दीज। दीज दे विच की होऊगा भी एक तो ज़्यादा चीज़ां, ये पखे हन, जां आपां कहने भी ये कुर्सियां हन, ये मोटरसाइकिल हन, ये घर हन, तां आपां की लगावांगे आर लगावांगे उत्ते। तो जिहड़ा उस तो बाद हैगा एम। एम का यूज़ कित्थे होएगा, हमेशा आई दे नाल लगूगा, ये होर किते लगदा ही नहीं हैगा। ਇਹਦਾ बिल्कुल फंडा आसान है, ना कोई सिंगुलर ना कोई प्लूरल, सीधा आई दे नाल ही ਇਹਦਾ यूज़ होना है। उस तो बाद अगे देख लो, ਆਪਾਂ चलो इरेज नहीं करता। देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ने की करना है, जे ਆਪਾਂ गल करांगे उरों दिस तो स्टार्ट कर लो। हुण अपना 1 बाय 1 ਚੱਲੇਗਾ सारा। ठीक है, दिस तो चल पिया ਆਪਾਂ। दिस का मतलब मैंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ जी। ठीक है, हुण दिस कदों लगूगा, ਜਦੋਂ एक चीज़ होगी, सिंगुलर होगा। हुण मैं कहदा भी ਇਹ एक टेबल है। हुण अपने लवे सेंटेंस पे भी यह एक टेबल है, तो आपां नूं की पता लगूगा, ये इज़ लगूगा, आर लगूगा, एम लगूगा, दिस दैट दीज दोज लगणगे। तो सब तो पहला आपां ने की देखना हुंदा, पहला तो इस चीज़ के बारे देखना हुंदा भी यह है जी। ठीक है, चलो यह तो आपां नूं की पता लग जूगा भी जां तां दिस लगूगा जां दीज लगूगा। ओके जी। हुण उस तो बाद आपां ने देखना एक गल किन्ने क्वांटिटी देखनी, अपने किन्ने टेबल्स की गल हुई है, एक टेबल की गल हुई है ना, तो आपां की लगावांगे उत्थे दिस लगावांगे। जे एक तो ज़्यादा टेबलों की गल हुई हुंदी तो आपां की लगाउणा सीगा दीज। इस करके आपां उरे की कीता यूज़ दिस, दिस लगाता मैंने। ठीक है जी। उस तो बाद सेंटेंस के एंड दे विच चल जाओ। एंड दे विच है तो एक चीज़ भी, उधरों तो है दी अपने पंजाबी की लिखवाई हुई सी, सोनू सॉरी इंग्लिश इज़ लिखवाई हुई सी, दिस इज़। टेबल किन्ने ने, एक टेबल है, अ टेबल, दिस इज़ अ टेबल। लग गया जी इस दे बारे पता भी जदों कोई सेंटेंस इदां दा आ जाए तो ये चीज़ दे विच बनना हुंदा है। उस तो बाद आपां इसदा जिहड़ा हैगा सीगा सैकंड दीज। दीज का मतलब की सी एक तो ज़्यादा चीज़ां। हुण देखो ये सेंटेंस किवें बनूगा जे आपां दीज दे विच बनावांगे इस सेंटेंस नूं सेम। यह टेबल हन। हुण देखो तुसीं आप देखो भी एक तो ज़्यादा टेबल्स की गल करती ना, हुण इन्हां ने हन दी लगा दी, तो हन दी आपां ने की इंग्लिश दसी, आर लगूगा जी।
ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ these ਹਨ आ गया ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ are। ਟੇਬਲ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ these are tables। ਕਲੀਅਰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਊ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ this ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੂ that these ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ these ਤੇ those ਲੱਗੂਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ this ਲੱਗੂਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ ਨੋਟ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਆਪਣਾ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਇਹ ਰਹਿਣਗੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ ਪਲੱਸ ਨੋਟ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੂਲ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਦੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸੇਮ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਜ਼, ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਟ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਟੇਬਲ। ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਏ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਨ ਏ, ਇਟ ਇਜ਼ ਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਪਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮੀ ਏ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਏ ਹੈ ਨਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਟੇਬਲ ਨਾਟ ਏ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਇੰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਪ ਕੀ ਰਹਿ ਜੂਗੀ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਰਹਿ ਜੂਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਾਚਕ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੂਗੀ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕੜਛੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੜਛੀ ਲੱਗੇਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਦਾ ਕੀ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬਣਾਊਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ ਨਾਲ ਐਮ ਨਾਲ ਆਰ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਨੋਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇ ਆਰ ਨਾਲ ਨੋਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਰ ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ, ਐਮ ਨਾਲ ਨੋਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਐਮ ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ, ਐਂਡ ਇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਜ਼ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਟੇਬਲ, ਇਹ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਕੀ ਇਹ ਟੇਬਲ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਟੇਬਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤਾਂ ਵਟ ਹੈ, ਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਰੇ ਕੀ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਵਟ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਵਟ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਟੇਬਲ ਹੈ, ਟੇਬਲਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਦੇਖੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਟੇਬਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਜ਼ ਬਾਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਇਜ਼, ਬਾਕੀ ਸੇਮ ਲਿਖ ਦਿਓ ਸਾਰਾ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਅ ਟੇਬਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਊਟ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਨੋਟ ਕਿੱਥੇ ਵਗ ਗਿਆ। ਨੋਟ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੋਟ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਆਸਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਟੇਬਲ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵੀ ਆਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਟੇਬਲ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਫੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਦੀਜ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇਗਾ। ਦੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੂਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਟੇਬਲਸ, ਇਹ ਟੇਬਲ ਹਨ। ਦੀਜ਼ ਆਰ ਨੋਟ ਟੇਬਲਸ, ਇਹ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਟੇਬਲ ਹਨ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਈ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਬਾਹਰੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕੀ ਇਹ ਟੇਬਲ ਹਨ? ਆਰ ਦੀਜ਼ ਟੇਬਲਸ, ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਦਾ ਸਾਈਨ ਪਿੱਛੇ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਸ ਤੇ ਦੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇਜ਼ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲਗਭਗ ਕਲੀਅਰ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰ ਦਾ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੈਟ ਤੇ ਦੋਜ਼ ਦਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਬਦਲ ਜੂਗਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਐਡਾ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਇਰੇਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਲਓ ਦੈਟ, ਦੈਟ ਜਦੋਂ ਕਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਟ ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਤੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ
ਉਹ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਲਗਾਤੀ। ਦੈਟ ਕਿਉਂ ਲਗਾਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਹੈ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ, ਇਜ਼ ਲੱਗੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਸੇਮ। ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਹਾਊਸ, ਇਹ ਇੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਹਾਊਸ, ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ। ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਸੇਮ ਫੰਡਾ ਵੀ ਇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਜ਼ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੋ। ਇਜ਼ ਦੈਟ ਅ ਹਾਊਸ, ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦੋਜ਼ ਦੀ, ਦੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਉਹ ਟੇਬਲ ਹਨ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਊਟ ਇੱਥੋਂ ਘਰੇ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹ ਘਰ ਹਨ। ਦੋਜ਼ ਆਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਨ ਆ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ। ਦੋਜ਼ ਆਰ ਘਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਹਾਊਸਿਸ। ਦੋਜ਼ ਆਰ ਹਾਊਸਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਵੱਧ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੋਜ਼ ਆਰ ਨਾਟ ਹਾਊਸਿਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਹੈ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੈਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਰੇ ਬਾਰੇ ਕੱਢ ਦੂੰਗਾ। ਆਰ ਦੋਜ਼ ਹਾਊਸਿਸ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਸ ਤੇ ਦੈਟ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਟਾਈਪ, ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਦਿਸ ਦੈਨ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਓਨਲੀ ਸਿੰਗੂਲਰ ਚੀਜ਼ ਐਂਡ ਸੇਮ ਯੂਜ਼ ਫॉर ਦੈਟ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਦਿਸ ਤੇ ਦੈਟ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਦੀਜ਼ ਐਂਡ ਦੋਜ਼। ਦੀਜ਼ ਐਂਡ ਦੋਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੇੜੇ ਪਈਆਂ ਨੇ ਦੀਜ਼ ਨੇ ਜੀ, ਦੂਰ ਪਈਆਂ ਨੇ ਦੋਜ਼ ਨੇ। ਮੀਨਿੰਗ ਦੇਖੋ, ਵਰਡ ਦੀ ਮੀਨਿੰਗ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੀਜ਼ ਲਵੇ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਦੋਜ਼ ਦੂਰ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਦੱਦਾ ਦੋਜ਼ ਦੱਦਾ ਦੂਰ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਐਮ ਦਾ। ਐ ਵੀ ਐਮ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਐਮ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਆਈ ਐਮ ਔਨ ਦਾ ਸਕਾਈ ਸਕ੍ਰੈਪਰ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਨ ਵੀ ਆਰ ਔਨ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ 7ਵੇਂ ਆਸਮਾਨ ਦੇ, ਦੈਨ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਸਕਾਈ ਸਕ੍ਰੈਪਰ ਵਰਡ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਈ ਹੋ ਗਈ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਆਈ ਦੀ, ਸੌਰੀ ਐਮ ਦੀ। ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ, ਐਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਸ ਦਾ। ਖੁਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੈਪੀ। ਆਈ ਐਮ ਹੈਪੀ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਆਈ ਐਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਨੋਟ, ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਹੈਪੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਐਮ ਆਈ ਹੈਪੀ। ਕੀ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੀ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਦੈਨ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਐਮ ਆਈ ਹੈਪੀ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੇਮ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਰੇ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਐਮ ਹੀ ਬਾਹਰੇ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਦਿਸ ਦੈਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਇੱਕ ਫੰਡਾ ਹੋਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੀ ਸ਼ੀ ਨੇਮ ਯੂ ਵੀ ਦੇ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੀ ਸ਼ੀ ਨੇਮ ਯੂ ਵੀ ਦੇ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗਸ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਕਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਕੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਚੇਅਰ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਚੇਅਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਲਗਾਊਂਗਾ ਜੀ, ਹੀ ਲਗਾਊਂਗਾ ਇਹਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ
क्योंकि जो ही है वो एक मुंडे के लिए वरता जाता। तुहानूं इहदे बारे दस देना पहला, ही हमेशा एक सिंगुलर परसन, वो मुंडा होवे तां आपां ही लगावांगे, ते शी कदों लगावांगे एक कुड़ी होवे गर्ल होवे उत्थे लगूगा नेम, किसी का भी नेम, सोडा मेरा किसी का भी नेम। जू दे विच तुसीं तुहाडा भी हुंदा इहदे विच, ठीक है जी। जदों आपां कहने भी तुसीं खुश हो उहदे विच लगूगा जू। एंड बुई असीं आ गए। एंड दे जदों एक तो ज़्यादा चाहे गर्ल्स ने चाहे बॉयज़ की जो गल हो रही भी एक तो ज़्यादा, तो आप उत्थे की यूज़ करते हैं दे। हुण जिवें ये एक मुंडा है, मैंने लगा तो ही है दी इंग्लिश मैनू पता सी जी ईज़ होंदी है। दिस ईज़ मुंडे किन्ने ने एक है, दिस ईज़ अ बॉय। नैगेटिव दे विच इज़ नॉट एम नॉट चले हुए ने, ही इज़ नॉट अ बॉय। की वो एक मुंडा है, इज़ ही अ बॉय, पिछे क्वेश्चन मार्क का साइन है। ये चीज़ तुहानूं मेरे ख्याल च बहुत अच्छे ढंग नाल क्लीयर हो रही है। उस तो बाद शी दे विच कुड़ी आ जूगी, ये मैं एग्जाम्पल नहीं दे रहा हैगा तुहानूं कोई भी नवीं। नेम दे विच जिवें आपां कहने भी राजू खुश है, राजू खुश है, बस की है राजू लगा दो, राजू इज़ अ हैप्पी, राजू इज़ अ हैप्पी। उस तो बाद वही असीं आ गई भी असीं खुश हैं, वही आर हैप्पी। दे भी वो खुश ने, एक तो ज़्यादा जो आप कह दें तो आप लगावे दे आर हैप्पी, दे आर नॉट हैप्पी, आर दे हैप्पी। ये चीज़ों के ये लगते हैं सारे दे सारे अपने नैगेटिव इंटैरोगेटिव। हुण मैं तुहानूं कुछ क सेंटेंस बोल देना इस दे विच, ते जिहड़े तुसीं अपने नोटबुक उत्ते बना के देख लोगे भी ताकि तुहानूं पता तो लगे भी मैनूं आउण लगे ने जां नहीं आउण लगे। तो तुहानूं उरे उस तो पहला मैं की कर रहा एक व्हाट्सएप नंबर दे रहा, उहदे उत्ते तुसीं अपना जिहड़ा बनाओगे कंसैप्ट उहदे उत्ते मैनूं व्हाट्सएप कर सकदे हो तुसीं। देखो व्हाट्सएप नंबर तुहाडा किन्ना है मेरा 8054307105। क्लीयर जी। ये उत्ते तुसीं मैनूं व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो जिहड़ा तुसीं बनाओगे ट्रांसलेशन। उस तो बाद देखो ट्रांसलेशन, चलो जल्दी जल्दी लिख लो। ये एक कुड़ी है, ओह एक फर्श है, यह किताबां हन, ओह परदे हन, यह भुखी है। लिख ले ये विच ये सेंटेंस तुसीं लिख लो इन्हूं। रमन दुखी है, असीं ਆਪਾਂ कह सकते हैं असीं मुंडे हाँ, ओह कुड़ियां हन, यह ओह लिख देना सॉरी, ओह कमरा है, यह सड़क है। तो तुसीं ये सोनू 5 सॉरी 10 सेंटेंसिस मैंने दे चुकिया। तो इन्हों तुसीं अपनी नोटबुक उत्ते नैगेटिव इंटैरोगेटिव ते तुहाडे जिहड़े अफर्मेटिव सिंपल कहते हैं वो तीनों दी तीनों टाइप्स बनाउणियां ने, जिवें कि सिंपल, नैगेटिव, इंटैरोगेटिव। तो तुसीं तिन्नां नूं चंगी तरह ढंग दे नाल इन्हां नूं बहुत अच्छे ढंग दे नाल बनाउणा है। तो व्हाट्सएप नंबर भी तुसीं कर सकते हो। अदरवाइज जे तुहानूं इस तो बारे भी कोई प्रॉब्लम लगी तो तुसीं मैनूं व्हाट्सएप दे उत्ते दस सकते हो, तुहाडी वो प्रॉब्लम का जरूर सल्यूशन देवांगे। ठीक है जी। ज़्यादा तो ज़्यादा इस वीडियो नूं देखो, बार बार देखो, कोई चीज़ नहीं समझ लग रही बार बार देख लो। तुहानूं आपां कोई चार्जिस वगैरह नहीं कर रहे गे, डायरैक्ट जस्ट तुहाडा काम की है देखना तो उन्होंने सीखना। ठीक है। लॉकडाउन करके बच्चे घरे बैठे ने, तो असीं की सोचा भी हाँ जी बच्चों को कुछ नवा चीज़ दी जाए। तो तुहानूं अपनी लैंग्वेज यानी कि वी कैन से इन अ पंजाबी लैंग्वेज वी आर प्रोवाइडिंग ऑल टाइप्स ऑफ वीडियोज़ टू यू। सो इस करके वध तो वध इन्हां दा फायदा लो, अपने वध तो वध नॉलेज जिहड़ी इनहांस करो। ये इंग्लिश का बेस है। इफ यू आर इंटरस्टिड इन डूइंग
we can say IELTS, PT or spoken, then you have to learn about these। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੋਰ ਲੈਸਰ ਹੋਊਗਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਸ ਹੈ, ਬੇਸ ਆਪਾਂ 1 ਬਾਏ 1 ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇਕੱਠੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਨ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਇੰਨਾ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਲਗਤ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕੰਟੈਂਟ ਛੋਟੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ।